पंजाबी कोचिंग चैनल ते तुहाडा हार्दिक स्वागत। दोस्तों, वीडियो शुरू करन तो पहलां तुहाडे लई एक जानकारी है कि NTA वल्लों 22 सितंबर तक दीयां तरीकां घोषित कर दित्तियां गईयां। इस तो बाद वाले पेपर जिहड़े आ उस सितंबर के अखीर तक हो जाणगे, जिन्हां दे विच पंजाबी दा पेपर भी शामिल होऊगा। सो तुहानूं सब नूं अपनी तैयारी जिहड़ी है उसकी रफ्तार वधा देनी चाहिदी है। अपनी दोहराई ते ध्यान दिओ ते नाल नाल वीडियो लैक्चरस ते अपनियां किताबां उन्हां नूं दोहराउंदे रहो, उन्हां नूं वाचदे रहो। तां असीं अज जिहड़ा टॉपिक करन जा रहे हां वो बिल्कुल साडे सबजैक्ट दे बेस नाल जुड़िया होया टॉपिक है। असीं सारे जाणे अपने आप नूं ਸਾਹਿਤ दे विद्यार्थी कहने आ। तां साडे कोले जिहड़ा अज दा टॉपिक है वो है कि ਸਾਹਿਤ की हुंदा है, इसकी की परिभाषा ते इहदे विच किहड़े-किहड़े तत्त पाए जांदे आ। सब तो पहला जेकर ਸਾਹਿਤ नूं आम परिभाषा के अनुसार वाचना होवे तां असीं जिहड़ी आम परिभाषा मिलदी उहदे विच किहा जांदा है कि ਸਾਹਿਤ जिहड़ा वो समाज का शीशा है जां ਸਾਹਿਤ जिहड़ा वो समाज का प्रतिबिंब है। कि कहण दा भाव कि जो कुछ समाज दे विच वापर रहा, चाहे वह चंगा वापर रहा चाहे माड़ा वापर रहा, ਸਾਹਿਤ उस तरीके नाल उस नूं पेश करदा साडे सामने। पर इस परिभाषावां नूं कई विद्वानां ने इन्हां परिभाषावां नूं रद्द कीता। उन्हां दा कहण दा भाव यह है कि ਸਾਹਿਤ जिहड़ी आ वो निरीपुरी फोटोग्राफी की कला नहीं है कि जो समाज दे विच हो रहा है उही ਸਾਹਿਤਕਾਰ पेश कर दिंदा, बल्कि ਸਾਹਿਤਕਾਰ ने जो समाज दे विच वापर रहा उसनूं एक आलोचनात्मक तरीके दे नाल पेश करना हुंदा। सानूं पुण छाण के दिखाउणा हुंदा कि समाज दे विच की चंगा वापर रहा, की माड़ा वापर रहा, की वापरना चाहिदा है, जां सानूं की करन नाल किस तरह समाज का कल्याण हो सकदा है। इस तरह उन्हां लोकां दी जिन्हां ने इस परिभाषा नूं रद्द कीता उन्हां दा कहना है कि ਸਾਹਿਤ निरापुरा समाज का प्रतिबिंब नहीं हुंदा, बल्कि ये समाज नूं सेध देण वाला प्रतिबिंब हुंदा है। तां असीं अज परिभाषावां दी गल करांगे। सब तो पहला असीं भारतीय काव्य शास्त्र अनुसार देखांगे कि ਸਾਹਿਤ की है। भारतीय काव्य शास्त्र दोस्तों इत्थे तुहाडे ध्यान रखण वाली गल है कि भारतीय काव्य शास्त्र दे विच काव्य शब्द जिहड़ा है वो समुचे ਸਾਹਿਤ लई वरतिया जांदा सी। अजकल असीं सिर्फ कविता लई काव्य शब्द वरतदे हां, पहलां समुचे ਸਾਹਿਤ लई ही काव्य शब्द वरतिया जांदा सी। सो इस समुचे ਸਾਹਿਤ नूं जो घोखण वाला साडी जो पद्धति सी उसनूं भारतीय काव्य शास्त्र कहा जांदा सी। तां भारतीय काव्य शास्त्र ने ਸਾਹਿਤ बारे की कहा कि ਸਾਹਿਤ वो कला है जिहड़ी सत्यम शिवम ते सुंदरम की धारनी है। ठीक है, सत्यम शिवम ते सुंदरम की धारनी जिहड़ी कला होवे वो ਸਾਹਿਤ हुंदी है। हुण असीं इन्हां दे अर्थ वेख लांगे। ये ध्यान विच रखण वाली गल है। पेपर दे विच प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय काव्य शास्त्र ਸਾਹਿਤ दे विच किहड़े गुण मनदा जां किस नूं ਸਾਹਿਤ कहंदा जां ਸਾਹਿਤ दे विच की होना जरूरी मनदा। तां वो तीन चीज़ां मनदे ने, सत्यम शिवम ते सुंदरम। सत्यम का की मतलब है सच, शिवम का की मतलब है कल्याण, ते सुंदरम का मतलब है सोहना जां सुंदर। ठीक है, तां इहदे विच की है कि जो ਸਾਹਿਤ हुंदा है उहदे विच सच होना चाहिए। तुसीं लोकां नाल झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि जे झूठ बोलोगे तो झूठ कदे भी छुपदा नहीं। वो तुसीं उसनूं जिहड़ा लंबे समय तक नहीं चला सकते। इसलिए ਸਾਹਿਤ दी ये पहली जिम्मेवारी है कि वो लोकां सामने सच पेश करे। ਸਾਹਿਤਕਾਰ दी ये जिम्मेवारी है। इस तो बाद शिवम कि ਸਾਹਿਤ जिहड़ा वो कल्याणकारी होना चाहिए। कल्याणकारी का मतलब ये नहीं कि ਸਾਹਿਤ तो लोकां नूं कोई पैसे मिलने चाहिए आ जां लोकां दा सिद्धे रूप च कोई भला होऊगा, नहीं। ਸਾਹਿਤ जिहड़ा है वो लोकां नूं बुराइयां तो चंगियाइयां वल नूं लिआउंदा। वो ਸਾਹਿਤ जिहड़ा वो लोकां दी गल करदा। जेकर किते लोकां नाल माड़ा हो रहा तां उस दे हक दे विच खड़दा, जिहदे नाल कि लोकां दा भला हुंदा है जां लोकां दी जिहड़ी है सोच बदलदी है। तां असीं कह सकदे हां कि ਸਾਹਿਤ कल्याण करदा। जिवें असीं श्री गुरु नानक देव जी की बाणी की उदाहरण लै सकदे हां। उन्हां ने जिहड़ी बाणी रची वो निरीपुरी बाणी लोकां नूं आनंद देण दे लई नहीं सी, जां वो निरापुरा सच ही नहीं कल्ला बोल रहे सी कि बाबर जिवें बाबर बाणी च उन्होंने दस्सिया कि बाबर ने इंज कीता सी, सब ने पढ़ी आ कि पाप की जंज लै काबल धाया, जोरी मंगे दान वे लालो। वो सिर्फ सच नहीं सी, उहदे नाल कल्याण जुड़िया होया सी। किन्हां दा? लोकां दा, जिन्हां लोकां ते बाबर द्वारा हमले करके जुलम ढाए गए सी। इस दे नाल सुंदरम सुंदरम होना ਸਾਹਿਤ दी बहुत जरूरी निशानी है, बहुत जरूरी गुण है। क्योंकि जेकर ਸਾਹਿਤ सुंदर रूप दे विच किसी वधिया शैली दे विच पेश ना किया गया होगा तो कोई उसनूं पढ़ूगा नहीं। जिवें कि एक आम बंदा सानूं आके गल दसदा, दूजा आम बंदा आके गल दसदा
ਤੀਜਾ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਾਲ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਲੰਕਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੰਬੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨਾਨੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜੋ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਲੈਟੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਪਲੈਟੋ ਕੀ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਚਿੰਤਕ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਅਨੁਕਰਨ ਹੈ। ਜਗਤ ਦਾ ਅਨੁਕਰਨ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਪਲੈਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਅਨੁਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਕਲ ਕਰਨੀ। ਪਲੈਟੋ ਨੇ ਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਕਲ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਜਗਤ ਬਣਾਇਆ, ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਸਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਅਨੁਕਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਲੈਟੋ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤੁਕਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚਾਹੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਥਿਊ ਆਰਨਲਡ। ਮੈਥਿਊ ਆਰਨਲਡ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਕਿਸਮ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਪੱਧਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਧਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪੱਧਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਹਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾ ਪਲੱਸ ਹਿੱਤ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਹਿੱਤ ਮਤਲਬ ਭਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਕਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਬਣਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਨੁਭਵ ਕਾਹਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਜੀਵਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਲਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਾਦੂਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕਰਨਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਲਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਕਲਾ ਹੈ। ਜੀਵੰਤ ਕਲਾ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਊਗਾ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਉਹੀ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਮ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਬਣ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਹੀਰ, ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ? ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਕੱਲੀ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਂਝਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੈਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਜਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੀਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਉਹ 2-3 ਪੇਜਾਂ 'ਚ ਸਮੇਟ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਤਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ, ਹਾਲੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰੌ ਰੀਤਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਰੌ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਇਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਜੰਗਲ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਨਾ ਦੇਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚਾਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅਨੁਭਵ ਸੀ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਗੜ ਦੁਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟੋਟੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੀਰ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹੀਰ ਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਹਿਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਕਲਾਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕੋ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਢੌਂਕੇ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ 2021 ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਰੇ 'ਚੋਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ 7-8 ਲੈਣਾ 'ਚੋਂ 4 ਸਹੀ ਲੈਣਾ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚੁਣ ਸਕੋਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 3-4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੱਤ ਦੱਸਿਆ ਸਾਹਿਤ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਅਨੁਭਵ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਤੱਤ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਨੁਭਵ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਖੋਖਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਪੰਜਾਬੀ ਐਮਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾਵਲ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਟਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੇਖ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਕਵੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਨੁਭਵ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਓਨੀ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰ ਵਾਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤੱਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 5 ਉਦਾਸੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਸਕੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਸਕੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੱਚੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਸਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਥਾਨ ਗਾਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਦੱਖਣ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਘੋਖਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਉਹ ਰਚ ਸਕੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੱਧਕਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਭ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਛਪਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੋਈ 4-5 ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ, ਟੀਨ ਏਜ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅਨੁਭਵ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਲਪਨਾ। ਕਲਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤੇ ਲੰਮੀ ਕਲਪਨਾ ਉਡਾਰੀ ਕੋਈ ਕਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਵਲ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੂ ਬਹੂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਘਟਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੂ ਬਹੂ ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਛਾਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ? ਇਸ ਤੱਤ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੇ ਹੂ ਬਹੂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੇ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚਾੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੀਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਸਮੋਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚੀ ਲੰਮੀ ਸੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਤਬੀਅਤ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਰੌਹ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਵ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀਰ ਨੂੰ ਸਰਵ ਗੁਣ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚਾੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਜ ਸਵਾਦ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਤੱਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ
ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਵਨਾ, ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਭਾਵ ਜਾਂ ਸੰਵੇਗ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਸੰਵੇਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੀ ਪੂਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਟੁੰਬਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖੇਤੀ ਖੁੱਸ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੇਖ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਸਾਂਝਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਵੇਂ ਕੱਢੇ ਆ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖੇ ਆ, ਨਿਬੰਧ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੀਰ ਕਾਵਿ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਨਾਮਾ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਵਾਰ ਲਿਖ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲੀ, ਬੀਰ ਰਸ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ 9 ਰਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਵਿ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੱਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸੰਵੇਗ ਜਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਤੱਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ ਬੁੱਧੀ। ਬੁੱਧੀ ਤੱਤ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਰਾ ਪੂਰਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਫੂਲ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੌਜਿਕ, ਉਹ ਤਰਕ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਊਗਾ। ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਪਲੱਸ ਭਾਵਨਾ। ਸੋ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੁੱਧੀ ਆਊਗੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਖੁਦ ਉਹ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੀਪੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਸਮੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਸਮੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਦਾ। ਸੋ ਬੁੱਧੀ ਤੱਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਬੁੱਧੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੋਚ ਪਾਊਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ, ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? ਬੁੱਧੀ ਤੱਤ ਤੋਂ ਆਊਗਾ। ਅਖੀਰਲਾ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ੈਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੈਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਢੰਗ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਸੋ ਸ਼ੈਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਮ ਪਾਠਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਵਾ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਚੁਸਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਓਨਾ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ
ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ ਆ। ਪਾਠਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘੋਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਾ ਵਿਚਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਲੇਖਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਚਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕਿਉਂ ਬਣੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੱਤ ਪੜ੍ਹੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਸਾਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਕਾਵ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਹਿਤ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਦਲਣ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਹਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਿੱਕੀ ਕਵਿਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਲਿਖੂਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਉਗੜ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਈਕੂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਤੁਕੀ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਤੱਤ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।